ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਪੁੱਛਦੇ ਆ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹੀ ਸਵਾਲ, किस तरीके के बंदोबस्त ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਇੱਕੋਦਮ ਦੁਬਾਰਾ ਵਧਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ 3600 ਪਰਚੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰੇ ਗਏ। ਸਟੈਗਰਡ ਵੇ ਨਾਲ थोड़ी प्रोक्योरमेंट होवे, ये इंतजाम पूरे किए गए भी। उत्थे सैनिटाइज़र और मास्क का इंतजाम होए। मंडी बोर्ड के अधिकारियों ने बड़े वधिया इंतजाम किए। और साड़ी जिहड़ी प्रोक्योरमेंट है 10 तरीक तो बाद, क्योंकि 10 तरीक ताईं लोगों के मन च बड़ा शक शुबा सीगे बई प्रोक्योरमेंट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोई रेड़का चलता सीगा डायरैक्ट पेमेंट ते सेंट्रल गवर्नमेंट नाल, ते वो कह रहे सीगे भी असी प्रोक्योरमेंट नहीं होण देनी। अगर सिस्टम ये ना लागू किया तो 10 तरीक को आड़तियों नाल बैठ के CM साहब ने आप उन्होंने भरोसा दिलवाया भी उन्होंने सिस्टम च रैलेवेंट रखांगे। तो उस तो बाद 10 तरीक शाम को प्रोक्योरमेंट शुरू हुई तो अज 22 तरीक खत्म हुई है, अज 23 चढ़ी है। 23 तक असी तकरीबन 70 ਲੱਖ मीट्रिक टन फसल साडी मंडियां च आ चुकी है, जिहड़ी पिछले साल नालों अज की डेट च सिर्फ 23 ਲੱਖ मीट्रिक टन आई सी, उस तो 3 गुणा ज़्यादा है। तो पर फिर भी साडे जिहड़ियां प्रोक्योरिंग एजेंसियां है, उन्हां दा स्टाफ, उन्हां दे सारे अधिकारी वधाई दे पात्र ने। इन्ने मुश्किल दे टाइम दे विच और इन्नी फसल इक्कोदम आनी, किसानां ने बड़ी मेहनत नाल तैयार कीती फसल, अपने पुत्तां नूं पाली फसल लिआंदी मंडियां च, ते साडा स्टाफ उहनूं प्रोक्योर करन च कामयाब रहा। ते इह प्रोक्योरमेंट इसे ही तरीके जे जारी रही तो अगले 4-5 दिनों च सारा सीजन ही मुक जाना है। राइट। आशू जी, पेमेंट की जेकर गल की जाए, किसानों नूं डायरैक्ट पेमेंट की भी तुसीं गल कीती हैगी है कि रेड़का जिहड़ा चल रहा सीगा केंद्र सरकार दे नाल, केंद्र सरकार वालों पहले ये कहा गया कि प्रोक्योरमेंट नहीं करांगे, पर हुण अगर पेमेंट की लेटेस्ट जेकर गल की जाए तो किन्नी कु पेमेंट जिहड़ी हैगी है, भावें एजेंसियां होण या किसान होण, किन्नी कु हो चुकी है? तकरीबन कल शाम ताईं 5146 के करीब असी 5146 करोड़ के करीब पेमेंट कर चुके हैं। इनिशियली भाई साहब ये तो थोड़ा जिहा मैं दसना चाहूँगा, क्योंकि सिस्टम नवा सीगा। 11 तो प्रोक्योरमेंट तो इक्को दम बड़ी स्पीड तो शुरू हो गई। फसल रोज़ की 7-8-9 ਲੱਖ मीट्रिक टन फसल मंडी च आउंदी सीगी, पर पहले 3-4 दिन सानू नवे सिस्टम नू समझाउण, चाड़तियां नू, उन्हां दे मुनीमां नू, अकाउंटेंट्स नू समझाउण च थोड़ा टाइम लग गया। नवा पोर्टल सीगा, इनिशियल थोड़े हिकअप्स तो बाद इन्नी तेज़ी नाल पेमेंट शुरू हुई है। अज ताईं असी 5146 दे चुके हैं, तो तकरीबन अज भी उम्मीद है असी 2000 करोड़ के करीब पेमेंट कर देंगे और पेमेंट सीधी किसानों के खाते च जा रही है। पर आड़तिया विच सिस्टम च रैलेवेंट है, क्योंकि आड़तिया इस सिस्टम का बहुत वड्डा हिस्सा आ। एडी ज़्यादा प्रोक्योरमेंट होण आउणी बगैर आड़तियां दे नेपरे चढ़नी ये बड़ी मुश्किल आ। ठीक है। और आशू जी, जिवें बिना आड़तियां तो यही पेमेंट जिहड़ी है किसानों नूं कीती जा रही है, कि एक वड्डी चुनौती भी हैगा सी सरकार दे लई, क्योंकि लगातार जिहड़ियां मीटिंगां जिहड़ियां हैगीਆਂ ने ਜਿਹੜੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਫੀਡਬੈਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ? भाई साहब, जेडे किसान ने ये किसानों को पहला भी पेमेंट डायरैक्ट ही मिलती सी, पर थ्रू आड़तियाज मिलती सी। जिहड़ी उन्हां दी पेमेंट जांदी सीगी स्टेट गवर्नमेंट तो आड़तिया दे खाते च, वो उन्हां दी पेमेंट ही जांदी सी, जिहड़ा आड़तिया डायरैक्टली उन्हां नूं दे दिंदा सीगा। ते हुण सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की जिद करके असी आड़तिया नूं अड कीता है। पेमेंट उस तरीके किसान नूं तां पहलां भी मिलदी सी, पर जिहड़ा किसान ते आड़ती का रिश्ता है ना, वो किते ना किते इफेक्ट जरूर होया। तो इस प्रोक्योरमेंट च नज़र भी आया भी हरेक नूं ये शंके हो गए। आड़तियां नूं शंका हो गया मेरा कारोबार तो नहीं खत्म हो रहा, किसानों नूं शंका हो गई भी पता नहीं प्रोक्योरमेंट किवें चलेगी। तो वो शंका के नतीजे आ भी फसल भी इन्नी तेज़ी नाल आई, और किते किते ये देखण नूं मिलदा है भी लोगों दे विच ये पेशेंस लैवल घट गया भी बारदाना है नहीं या कुछ होर प्रॉब्लम, पर यह जी कोई प्रॉब्लम नहीं।
पूरी मिकदार ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਦਾਣੇ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਣਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਘਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਰਦਾਨੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸੌਟ ਆਊਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 5-5 6-6 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਫਸਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਆਈ ਸੀ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਫਸਲ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਰਦਾਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਜੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਬੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 12 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 70 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹੀ ਰੁਝਾਨ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਆ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਜ਼ਨ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਵੀ ਉਹ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਕੁਨੀ ਸੀ ਜਾਂ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਡਾਟਾ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਖਰੀਦ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ 70 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 66 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿ ਗਈ? ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਫਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਰਦਾਨਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਾਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਈਅਰ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਆੜਤੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਚੱਕਾਂਗੇ ਔਰ ਟਾਈਮਲੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਕ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਲਵਾਣਾ। ਪਰ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਰਜ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸਮੂਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆੜਤੀਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰਹ-ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਨਵਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਗੀ ਇੱਕਦਮ? ਇਹ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੌਜੀਕਲ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦੇ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਲਕੁਲ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਿਆ? ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆੜਤੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੂਡ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ,
ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਆੜਤੀ ਭਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਾਹਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆੜਤੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੰਦੋਬਸਤ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਬਕਾਇਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਨੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਫਸਲ ਗਿੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਹਵਾ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਪੱਖਾ ਲਗਵਾ ਕੇ, ਫਟਾਫਟ ਸੁਕਵਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਰੁਕੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤਾਈਂ ਉਹ ਫਸਲ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਓਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਮਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦੋਬਸਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।